شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ قبرستان سے گزرے تو سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، کیا تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبر سنائیں؟ تو سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قبر کے اندر سے آواز سنی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا امیر المؤمنین آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟ تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیواؤں نے نئی شادیاں کر لی ہیں، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں اور تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی ہے، اور وہ مکانات جو تم نے پختہ بنائے تھے اب ان میں تمہارے دشمن رہتے ہیں، اب تم اپنا حال سنو۔ تو ایک قبر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، کفن پھٹ چکے، بال بکھر گئے، ہمارے کھالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ہماری آنکھیں رخساروں پر بہ گئی، ہماری ناک کے نتنوں میں پیپ بھر گیا، ہم نے دنیا میں جیسا کیا ویسا بدلہ پایا اور جو چھوڑ کر آئے اس میں نقصان اٹھایا، اور ہم اپنے اعمال ہی کے بدلے رہن ہیں، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے۔ یہ روایت شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے۔ اس روایت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر عبرت کے بے شمار مدنی پھول لیے ہوئے، چاہے کوئی کتنا ہی حسن و جمال والا ہو، خواہ کیسا ہی دولت و مال والا ہو،
چاہے کتنا ہی جاہو جلال والا ہو، تخت و تاج والا ہو، دنیا کے اقتدار اور راج والا ہو، جب قبر میں جائے گا تو نہ اسے اس کا حسن و جمال کام آئے گا، نہ اسے خون پسینے سے کمایا ہوا مال کام آئے گا، نہ اسے دنیاوی جاہو جلال کام آئے گا، نہ قبر میں اسے اس کا فن اور عہدہ کام دے گا، نہ اس کا رعب اور دبدبا کام دے گا، بلکہ انسان جب اپنی قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کے اعمال جائیں گے۔ اب اس کے اہل و عیال اسے کام نہیں آئیں گے، اس کے عزیز و دوست رشتہ دار اسے کام نہیں آئیں گے، اس کی دنیاوی آسائشیں اس کے ساتھ نہیں جائیں گی، اس کے کوٹھی بنگلے، خوشنما باغات اور لیلاتے کھیت، اس کی فصلیں، اس کا غلہ، اس کا ذخیرہ، اس کے مویشی، اس کے نوکر چاکر، اس کے گارڈ، اس کی چمکیلی گاڑیاں، اس کے گرمی سردی کے لباس، اس کے نرم گدیلے، خوبصورت پلنگ، قیمتی کارپیٹ، صوفہ سیٹ، قبر میں کچھ بھی ساتھ نہ جائے گا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ انسان دنیا میں کتنا اتراتا ہے، ذرا سا اسے کوئی عہدہ یا منصب مل جاتا ہے تو پھولا نہیں سماتا، جسے چاہتا ہے دبا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دھمکی دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کاش انسان اپنی اوقات کو یاد کرتا، انسان کی اوقات کیا ہے۔ بزرگوں کے بڑے پیارے پیارے فرمان اس سلسلے میں، مثلا انسان جو تکبر کرتا ہے اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے اپنی اوقات کو یاد کر کہ تو 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے نکلا ہے، اے اترا کر چلنے والے تیرے پیٹ میں تو گندگی بھری ہوئی ہے۔ اس ضمن میں محمود و ایاز کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے کہ جو بھی کسی بادشاہ کا یا کسی بڑے آدمی کا مقرب ہوتا ہے یا کوئی مرید اپنے پیر کا مقرب ہوتا ہے تو خواہ حاسدین اس کے پیدا ہو ہی جاتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے کل ذی نعمت محسود، جس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اس سے وہ حسد کیا جاتا ہے، اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایاز جو تھا محمود کا بہت ہی مقرب اور منظور نظر تھا، تو ان سے لوگ حسد کرتے تھے اور اس کے نکتے نکالتے تھے اور ٹومے رہتے تھے۔ ایک بار کسی نے آ کر اسی طرح کے حاسد نے آ کر شکایت کی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایاز آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کرتا ہے، کیونکہ میں نے کئی بار اس کو دیکھا ہے کہ یہ ایک دور آبادی میں جا کر ایک پرانے مکان کا دروازہ کھولتا ہے، پھر اس دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اندر میٹنگ کرتا ہو یا آپ کے خلاف پلاننگ کرتا ہو، تو میں آپ کا ہمدرد ہوں، علی جاں آپ اس کی تحقیق فرمائیے۔ چنانچہ ایک بار جب ایاز باہر نکلا تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا بھیس بدلی کر کے پیچھا کیا، تو واقعی ایاز ایک بستی میں ایک بوسیدہ کمرے میں تالا کھول کے داخل ہو گیا، تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ کیا بات ہے، تم اس کمرے میں کیوں آتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اب ایاز پکڑا تو گیا تھا، یعنی جس فعل کو وہ نہیں بتانا چاہتا تھا وہ فعل میں وہ پکڑا گیا۔ اب محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باز پرس پر ایاز نے جو انکشاف فرمایا، اس نے ایاز کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ ایاز نے ایک پوٹلی سامنے رکھ دی اور اس کو کھول دیا، اس میں پرانے بوسیدہ کپڑے نکلے، کچھ ایک جوڑی پھٹے ہوئے جوتوں کی نکلی۔ محمود حیران کہ آخر یہاں کچھ ہے نہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ علی جاں میں یہاں آ کر جب موقع ملتا ہے گاہے گاہے یہاں آ کر اس پوٹلی کو کھول کر دیکھ کر آپ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ کہ حضور یہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتیاں دیکھ کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ ایاز اپنی اوقات مت بھول کہ پہلے تو ان کپڑوں اور جوتیوں میں تھا، دیکھ تجھ پر محمود غزنوی کی نظر کرم ہوئی اور آج تو شاندار محل میں رہتا ہے اور خوب مطلب یہ دیکھے تجھے آسائش میسر ہے۔ تو حضور یہ دیکھ دیکھ کر میں اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں، اس طرح آپ کی محبت میرے دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ تو واقعی حاسد کا منہ کالا ہوا اور وہ ایاز جو تھا اس کا مرتبہ اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں میں بڑھ گیا۔ تو یہ ایک مطلب بتانے کی بات تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنی اوقات کو نہ بھولے، کہ مطلب یہ کہ میری اپنی مطلب کوئی اوقات نہیں اور
मेरा कोई जोर भी नहीं। सच्ची बात, इंसान बड़ा भूलता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझों पर ताव देता है, मैं फुला कर दूंगा। भाई तेरी औकात क्या, तेरी चलती कितनी है? तू चाहता है कि मैं कभी भी बीमार ना पड़ूं, तू बीमार पड़ जाता है। तू चाहता है कि मैं बहुत बड़ा मालदार बन जाऊं, तू गरीब और नादार रह जाता है। तू चाहता है कि मुझे कभी नजला भी ना हो, तुझे ऐसी खांसी लगती है कि न खुद सो सकता है न दूसरों को सोने देता है। तू चाहता है कि तेरे पास कभी भी कोई सदमा, टेंशन, रंजो गम ना फटके, तेरे करीब भी ना फटके, लेकिन तुझे सदमे पर सदमे पहुंचते। तू चाहता है कि हर वक्त खुशखबरियां सुने, लेकिन आए दिन तुझे परेशान कुन खबरें पहुंचती हैं। तू चाहता है कि तेरी औलाद फर्मा बरदार हो, लेकिन तेरी औलाद नाफरमानियां करती है। तू चाहता है तू बूढ़ा ना हो, लेकिन बुढ़ापा तेरे गले पड़ जाता है। तू चाहता है कि कभी मौत ना आए, लेकिन तुझे मरना पड़ जाता है। तो आखिर इंसान की चलती क्या है? इंसान के बस में है क्या? मालूम हुआ कि लगाम किसी और के हाथ में है। ऐ इतराने वाले, ऐ गुरूर और तकब्बुर से जुल्म और सितम की आंधियां चलाने वाले, तेरी लगाम किसी और के हाथ में है। न जाने वो कब तेरी लगाम खींच ले। बड़े बड़े कर्रो फर वाले चले गए, इंसान पता नहीं क्या क्या मंसूबे बनाता है। इसी ने मुझे इबरतनाक वाकया सुनाया कि एक साहब, उनके लिए एक स्पेशल ओहदा निकाला गया, उनके लिए ऑफिस पर रुपया खर्च किया गया। एक दिन उस ऑफिस में वो तशरीफ भी लाए और उसी शाम या उसी रात उन बेचारों का हार्ट फेल हो गया। बड़ी इबरत हुई मुझे, देखो यार क्या आदमी ओहदे पर मरता है, बंगले पर मरता है, कोठी पर मरता है, डेकोरेशन पर मरता है, हर तरह की इसको सजावट चाहिए, हर तरह की आसाइशें चाहिए। क्या इसकी जिंदगी है, क्या ओहदा, क्या वजारत, क्या हाथ में आया? जब तो किसी ने कहा है ना कि तूने मनसब भी कोई पाया तो क्या, ढेर दौलत का भी हाथ आया तो क्या, कसरे आली शाह भी बनवाया तो क्या, दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। पूछ हाँ है बेखबर होने को है, कब तलक गफलत सहर होने को है, बांध ले तोशा सफर होने को है, खत्म हर फर्दे बशर होने को है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। नफ्स और शैतान खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आना जाए दीनो ईमा में खलल, बाज आ हाँ बाज आ ऐ बेअमल, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा इससे न गाफिल ज़ीनहार, उम्र अपनी यूं न गफलत में गुजार, होशियार है महबे गफलत होशियार, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रह रबे मुल्के अदम, दफअतन एक रोज ये जाएगा थम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो उम्र जो है हमारी वो गोया बर्फ की तरह पिघलती जा रही है, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस ब सांस ने पता भी नहीं चलता, मगर बर्फ की तरह हमारी जिंदगी जो है वो पिघल रही है। गोया हर सांस कब्र की मंजिल की तरफ एक कदम है और ये रुकता ही नहीं, चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर हाल में हर सूरत में हमारी कब्र की मंजिल की तरफ पेश कदमी जारी है, सफर जारी है। और अचानक ये सफर पूरा हो जाएगा और कब्र की मंजिल आ पहुंचेगी। मैं मौलाना नूर मोहम्मद साहब की ताज़ियत के लिए गया था। मौलाना नूर मोहम्मद साहब ये लैंड एरिया के एक बुजुर्ग थे। इज्तिमा में मुल्तान 22, 23, 24 जुमादिल ऊला 3 रोजा इज्तिमा जो हुआ था मदीनतुल औलिया मुल्तान में, उसमें तशरीफ लाए थे।
इज्तिमा के 3 दिन पूरे हो गए। रात काफिला जो था वो उसने रवाना होना था, लेकिन बेचारों की चलते चलते क्योंकि रश बहुत था, बसो अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से मीना की एक झलक थी कि वहां भी ट्रैफिक इसी तरह जाम हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम थे। खैर करीब करीब सुबह हो गई। मैंने चश्मदीद गवाहों से भी बातें सुनी, इनके घर भी पहुंचा था ताजियत करने, तो वो तो इनके साहबजादे ने बताया, करीबी मस्जिद के इमाम साहब ने भी बताया कि ये तो मुझसे भी माफिया मांग कर गए थे, साहिबजादे ने कहा हमसे भी माफिया मांग कर गए थे, सब माफी तलाफी करके ही गए थे। खैर तो वो 3 रोजा इज्तिमा तो पूरा हो गया। अब वो सुबह के करीब या सुबह के वक्त ने फजर के करीब गालिबन उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, किसी ने संभाला हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको संभाला था और उनको बिठाया, तो यकायक इनके मुंह से निकला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बस एक हिचकी की आवाज आई और उनका इंतकाल हो गया। खैर ये जब सुना कि या रसूल अल्लाह कहकर इन्होंने दम तोड़ा, वाकई मुझे तो उनकी मौत पर बड़ा रश्क आया, और मैंने भी कहा कि काश इलियास कादरी बजाय इंसान के इस खुश नसीब के पांव का कोई नाखून बना होता। जह नसीब मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, यानी जब मेरी रूह कब्ज होने लगे सो जाऊं, अबदी नींद सो जाऊं, मौत की नींद। ये नींद से ताबीर करते मौत को उर्फ में, वरना ये नींद नहीं है, ये तो जाग है। बुजुर्गों का तो फरमान मिलता है कि इंसान सो रहा है, जब मरेगा तो जाग उठेगा। हाँ मर, ये बेवकूफ लोग जो खुदकुशी करते ही समझते कि हमारी जान छूटेगी, ना ना ना, जान खुदकुशी करने से फंस जाती है, उल्टा फंसती। तो मरना ये छूटना नहीं है कि मौत आ जाए तो मैं छूट जाऊंगा, नहीं। सब कुछ पता चलता है, कफन गुस्ल देने वाले का पता चलता है, कफन देने वाले का पता चलता है, सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। कब्र में उतारा जा रहा है ये भी पता है, तना छोड़ के जा रहे हैं, दिल डूबा जा रहा है, सब पता चलता है। जब भी तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसे वली कामिल ने भी तो वसीयत फरमाई थी कि मेरी कब्र के गिर्द हो सके तो 3 दिन हल्का किए रहना, इंशाअल्लाह नई जगह में दिल लग ही जाएगा। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक गुलाम सगे मदीना ने इससे तरगीब पाकर अपनी कमजोरी के पेश नजर अपने अहले मोहब्बत को वसीयत कर दी कि मेरी कब्र के गिर्द हो सके तो 12 दिन तक रहना, अल्लाह करे 12वीं वाले के सदके में और इस 12वीं वाले आशिक आला हज़रत के सदके में नई जगह में दिल लग जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो हम गए थे वहां जो इमाम साहब थे करीबी मस्जिद में, उन्होंने मुझे एक वाकया और बताया। उन्होंने बताया कि हमारे इलाके से हम लोग एक हेरोइन पीने वाले को भी लेकर चले थे और उस इज्तिमा में वो बहुत ही उस पर असर हुआ, उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और जब गौस पाक के मुरीदों में नाम शामिल करवाने का वक्त आया तो कादरी भी बन गए। तौबा करके बड़ा सेट होकर वो कराची तशरीफ ले आए और ये तय था कि अब ना हेरोइन को छूना है, ना नशा करना है, ना बुराइयों की तरफ कदम उठाना है, बस अब मदनी जिंदगी गुजारना है। तो इमाम शरीफ भी ले लिया। जुमेरात आ गई, कराची आने के बाद पहली जुमेरात आ गई। अब बड़ा एहतमाम हो रहा है कि आज मैं भी फैजान मदीना जाऊंगा। फैजान मदीना जाने की ये तैयारी कर रहे थे। उनका नाम था मोहम्मद सईद कादरी। कादरी हो गए थे मोहम्मद सईद कादरी, साबिका हेरोइनी और अब कादरी। तो ये इन्होंने तैयारियां की, जोश भी था, जज्बा भी था और इस्लामी भाइयों को भी दावतें दी कि मैं भी फैजान मदीना चलूंगा, तुम लोग भी चलो फैजान मदीना। औरों को भी तैयार किया। अब शाम को कपड़े बदले और इमाम शरीफ लेकर और बहरहाल वो तैयारी थी कि अब इज्तिमा में चलना है। तो उनके पांव में अचानक कपकपी आनी शुरू हुई और देखते ही देखते एकदम से कलेमा भी पढ़ा उसने, उनका हार्ट फेल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें यह बात तो है कि इन्होंने तौबा की और अच्छी जगह जाने के लिए चले थे, इज्तिमा में जाने के लिए, वरना कई हीरोइनियों की लाशें फुटपाथों पर भी तो मिलती हैं। और ये तो ऐसा बदनसीब तबका है कि गालिबन अस्पतालों में ये लावारिसों में पड़े रहते होंगे, इनमें से कई तो बेचारे, और फिर इनको तलबा डायसेक्ट जो होता है चीर फाड़ का शोबा, उसमें डायसेक्शन में पहुंचते होंगे और इनकी लाशें चीरी फाड़ी जाती होंगी बेचारों की। न गुस्ल, न कफन, न जनाजे की नमाज, न कब्र, न तदफीन, न दुआ, न ईसाने दुआ, पता ही नहीं किसी को। तो एक हेरोइनी तो ये होता है जो फुटपाथ पर इस तरह मर के बड़े खौफनाक हाथों में चला जाता है, और एक हेरोइनी साबिका चंद ही रोज तौबा करके कादरी बन गया, कलेमा पढ़ा और फिर इसका इंतकाल हो गया। वरना याद रखिए बाहर शरीयत में सदर शरिया
مولانا امجد علی اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح لکھا ہے کہ نشہ کرنے والے مثلا افیون وغیرہ نشہ کرنے والے نشے کے عادی کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، اور مسواک کے عادی کا خاتمہ ایمان پر ہونے کا امید ہے، تو اس نے نشے سے توبہ کر لی تھی۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ دیکھیے نا کیا زندگی کا بھروسہ، دیکھتے ہی دیکھتے جانے کتنے فوت ہو جاتے۔ ابھی جو بس ایک ملتان شریف جاتے ہوئے کراچی سے ملتان شریف جا رہی تھی تو غالباً مٹیاری کی طرف موڑ پر وہ الٹ گئی اور 6 اسلامی بھائی اس میں شہید ہو گئے۔ وہ تو بڑی خوشی بیچارے اجتماع کے لیے چلے تھے، لیکن بہرحال وہ خوش نصیب تھے۔ ایک اور بھی اسلامی بھائی اس میں سخت زخمی ہوئے تھے، محمد ابرار، جو اسی حادثے میں زخمی ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ بیچارے ساتویں ہو گئے۔ ان کو تو اسپتال دیکھنے میں گیا تھا، میں تو سبھی جتنے بھی فوت ہوئے تھے سب کے ایک کے گھروں پر گیا ہوں اور تعزیت کی ہے، اور ان کو بیچاروں کو اسپتال دیکھنے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیچارے کو غریق رحمت فرمائے۔ حال یہ کہ یہ موت ہی باتیں قابل رشک ہے کہ یہ لوگ راہ خدا میں نکلے تھے، اور راہ خدا میں جو نکلتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح، اور مر جائے تو شہید ہوتا ہے۔ یہ علم دین سیکھنے کے لیے، سنتوں کی تربیت کے لیے تو اجتماع میں جا رہتا ہے، جس کی جیسی نیت۔ تو یہ کہ انسان کس بات پر پھولے اور کیوں خدا کو بھولے، نہ جانے کب وہ لگام کھینچ لے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹا کٹا انسان موت کے گھاٹ اتر کر رہ جاتا ہے۔ پہلوانوں کو پچاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ تو بہرحال ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، سخت سخت امراض کو تو سہ گیا، چارہ گر کو سخت جاں بھی کہہ گیا، کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا، ایک جہاں سیل فنا میں بہ گیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، لاکھ ہو قبضے میں تیرے مال و زر، لاکھ ہو بالی سرانے چارہ گر، لاکھ تو قلعوں کے اندر چھپ مگر، موت سے ہرگز نہیں کوئی مفر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کراچی میں، ان کے ہزارہ طلبہ جماعت اجتماع تھا مدنی منوں کا، اور مختلف مقابلے حوصلہ افزائی کے لیے رکھے گئے تھے، تو اس میں ایک مدنی منع کا تحفہ یا اس کی سند مجھے اس کے بھائی کو دینے کا موقع آیا، محمد واجد قادری کی سند۔ یہ محمد واجد قادری بھی بیچارے اسی بس میں تھے ملتان شریف والی، اور اس میں یہ بیچارے اجتماع جاتے ہوئے شہید ہوئے تھے، وہ اس کا بھائی اس کے بدلے سند لینے آیا۔ الحمدللہ اس کے بھائی نے میری درخواست پر محمد واجد قادری کے ایصال ثواب کے لیے امامہ شریف باندھ لیا ہے، پورے دن کے لیے میں نے سمجھا کہ اب تم باندھ لو اس کو، امامہ دے کر۔ بہرحال میرے کو یاد پڑتا ہے میں نے کہا تھا اپنے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے باندھ لو، واللہ اعلم۔ تو وہ امامہ تو باندھ لیا الحمدللہ، اللہ کرے وہ مزید دعوت اسلامی کے لیے بھی سنتوں کی خدمت کرے، اپنی آخرت بہتر بنا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان سے چھوٹا تھا، وہ چلا گیا، تو بڑے نے کب بچنا ہے، اور اس کہنے والے نے جو آپ کو ڈرا رہا ہے یہ کب بچے گا، سب نے جانا ہے، مگر اپنے تو انشاءاللہ مدینے میں مریں گے انشاءاللہ۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद वाजिद कादरी की जब वो सनद लेने आए तो मुझे एक वाकया याद आया। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया था कि मेरा भाई जो है उसने मतलब मैट्रिक का इम्तिहान दिया और मैट्रिक के इम्तिहान के नताइज बरामद होने से कबल ही किसी आरिज़े में या किसी हादसे में उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद गालिबन वो ए ग्रेड में पास हुए। गालिबन भाई उनका सनद आया या जो भी ग्रेड आया, बहरहाल मैट्रिक पास हो गए। पास होने का सनद उनके दुनिया से चले जाने के बाद आया। तो मैंने कहा देखो यार, एक तो बेचारा दुनिया से रुखसत हुआ और मैट्रिक की सनद अब उसकी कब्र में तो काम आने से रही, और ये खुश नसीब कुरान पाक नाजिरा खत्म करने की सनद वो इसको बाद में मिल रही है, लेकिन वो खत्म कर चुका था और इसकी सनद अब मिली और वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। दोनों के मामले में कितना तफावत है, कितना फर्क। वो भाई ये फरियाद कर रहा था कि मेरा भाई इस तरह दुनिया से चला गया कि मैट्रिक की सनद उसके इंतकाल के बाद मिली, लेकिन फिर भी मेरे वालिदैन मुझे दावत इस्लामी के कामों से रोकते हैं, वो इबरत नहीं। और वो भी बिल्कुल जवानी थी, मेरा ख्याल है कोई 20-22 साल, 22 के आसपास ही उम्र होगी अंदाजा है। उनका भी बस के हादसे में इंतकाल हो गया। हाँ, उसने जाहिर पर अगर तू जाएगा आलमे फानी से धोखा खाएगा, ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, रहना गाफिल याद रख पछताएगा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, हैफ दुनिया का तो है परवाना तू, और करे उक़बा की कुछ परवाना तू, किस कदर है अक्ल से बेगाना तू, इस पे बनता है बड़ा फरजाना तू। फरजाना माने सियाना, होशियार, चालाक। किस कदर है अक्ल से बेगाना तू, यानी आखिरत को छोड़कर जो सिर्फ दुनिया की तैयारी में लगता है, जैसा कि आजकल का माहौल है कि आखिरत की सोच न होने के बराबर रह गई है। तो उनको शायर कह रहा है कि तुझ पर अफसोस, सद अफसोस, हैफ दुनिया का तो है परवाना तू। अपने आप को अक्लमंद, होशियार, चालाक और जीरक तसव्वुर करता है, मगर किस कदर है अक्ल से बेगाना तू, इस पे बनता है बड़ा फरजाना तू। ने दुनिया की अपनी सलाहियतों, काबिलियतों और दुनिया की तरक्कियों पर तू समझता है कि मैं बस कामयाब हो गया हूं, और आखिरत को तूने भुला दिया और तू अपने आप को अक्लमंद समझ बैठा है। तुझमें तो अक्ल जैसी कोई चीज नहीं। किस कदर है अक्ल से बेगाना तू, इस पे बनता है बड़ा फरजाना तू, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। महद से लेकर लहद तक इंसान तालिब इल्म रहता है, तो कोई अच्छा नेक फर्द मिले, कोई बच्चा हो चाहे वो, तो उससे अगर हमें कोई इबरत की बात मिले तो हमें बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि ले लेना चाहिए। बात हो नसीहत की और बताने वाला अहले हक हो, गुमराह या इस तरह के लोगों की, तो बात सुनने की शरन इजाजत भी नहीं है। जैसे कि हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास दो शख्स आए, उन्होंने कहा कि हुजूर हम आपको कुरान की चंद आयतें सुनाते हैं। इरशाद फरमाया नहीं सुनूंगा, तुम लोगों से नहीं सुनूंगा। तो फिर अर्ज करने लगे कि हुजूर अगर इजाजत हो तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको हदीस सुना दें। फरमाया तुम लोगों से ये भी नहीं सुनूंगा, जाओ। तो निकाल दिया। अब लोग बड़े हैरान के बेचारे कुरान सुनाना चाहते थे, हदीस पाक सुनना चाहते थे, ये हमारे पीरो मुर्शिद ने इन पर भी सख्ती फरमाई, इनको निकाल दिया। तो किसी ने अर्ज किया कि हुजूर समझ में नहीं आ रहा है ये मामला क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया तुम जानते नहीं बदमज़हब था, ये कुरान सुनाने की बात तो कर रहा था, मगर इसका भरोसा क्या बदमज़हब का, वो जिसका दीन सही नहीं उसकी जबान कैसे सही हो सकती है। तो इसका भरोसा नहीं हो सकता ये कोई कुरान की बात में आगे पीछे कर दे और मेरे जहन में ये बात बैठ जाए कि ये कुरान में ऐसा है और मैं गुमराह हो जाऊं। और ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाने की बात करता था, लेकिन इसकी जबान से मैं कैसे सुनूं? क्या पता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और फरमाया हो और ये अपनी तरफ से कुछ मिलाकर और बता दे और मैं समझूं कि आका ने ऐसा ही फरमाया है और मेरी हलाकत हो जाए। तो ये सब बुजुर्गान दीन के अमाल और अफाल जो है हम लोगों के समझने के लिए, जैसे बाज बेचारे बदनसीब कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, बड़े सुनने वाले हैं सबकी। 5 कलमे तो आते नहीं है, वुजू के फर्ज आते नहीं है, नमाज पढ़ना आती नहीं है, और कुरान पाक
पूरा भी खत्म भी नहीं किया, बोलते सबकी सुनो, नहीं आता जाता कुछ भी नहीं, बोलते सबकी सुनो करो अपनी। तो ये कैसे हो सकता है? अपनी अक्ल इतनी कहा कि हक और बातिल में तमीज कर सके। तो इसलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात ही अपने तो समझ में आती है, 100 सुनार की एक लोहार की। और वो क्या? यक दरगीर और मुहकम गीर, एक दरवाजा पकड़ और मजबूती के साथ पकड़। तो मैंने तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया कि इधर से सब कुछ मिलेगा, मदीना भी मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो अपने आइडियल तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो किसी को जब तक आइडियल नहीं बनाओगे, किसी को अपना मेयार नहीं बनाओगे, आइडियल मीनिंग मेयार, उस वक्त तक बड़ा खतरा है। तो एक को मेयार बना ले, आंखें बंद करके उसके पीछे आदमी चल दे। तो मेरे आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले हक के भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इमाम है, इमाम अहले सुन्नत है। अल्लाह अकबर। इनकी किताबें देखने से ईमान ताजा होता है और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोते दिल में फूटते हैं। तो इनका तर्जमा जरूर पढ़ा करें, अपने घर में रखा करें, पढ़ा करें। सबसे मेरी दरखास्त है कि हो सके तो रोजाना तिलावत करें, तर्जमा पढ़े, तफसीर पढ़े, मगर कंजुल ईमान शरीफ से 10 मिनट 12 मिनट का ये आपका विर्द होगा इंशाअल्लाह। इसकी बरकतें आप पढ़ोगे तो खुद ही देख लोगे इंशाअल्लाह। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल